श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई को नमस्कार। वंदे मातरम। आज आलोचनार विषय होछि दिव्य परम उपस्थिति को सतत अनुभव करी हेबो किपरि। दिव्य परम उपस्थिति को सतत अनुभव करी हेबो किपरि एही प्रसंग रे आलोचना करिबा निमंते कोरापुट जिल्लार सुजातापति मेरियप्पा को अनुरोध करछि से तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। मेरियप्पा। वंदे मातरम। श्री माता शरणम मम, श्री अरविंद शरणम मम। आज ऑनलाइन पाठचक्र कार्यक्रम रे जोग देथिबा समस्त अंतर से दिव्य उपस्थिति को मोर भक्तिपूर्ण प्रणाम जनाउछि। आज विषय वस्तु है दिव्य परम उपस्थिति को अनुभव करबा किपरि। एठाने हम देखिबा जे उपस्थिति पाई दुईटी गुरुत्वपूर्ण शब्द व्यवहार करा जायछि। गोटे हला दिव्य एवं अन्यटी हला परम। से दिव्य अर्थ जे शुद्ध, अम्लान, सुंदर, आकर्षणीय, उज्ज्वल। दिव्य संगे लगी परम अर्थात जे सबुठार ऊर्ध्वरे उच्च, श्रेष्ठ एवं एक निबिड़ व उच्चतम अवस्था, शाश्वत व चिरंतन। आम जिते कही था कि परम शांति, परम आनंद, परम सत्य, परम ज्ञान, चिरंतन, एठी बुझिबा जे ए सबु गुण, ए सबुर गुण मान सबु गुणधारी एवं सबु गुणर उत्स जे सृष्टिर रचयिता एवं जे आनंद रे सृष्टि को एवं आनंद अभिव्यक्ति सकाशे ए सृष्टि को रचिछन्ति तांको परम प्रेम द्वारा ए सृष्टि को से रचिछन्ति एवं तापाई निजको अंधकार निश्चेतन रे निक्षेप करी विवर्तित होउछन्ति निजे तांकर दिव्य परमत्व को ए पृथ्वी रे अभिव्यक्त करबा सकाशे। तांको मनुष्य कही थाए भगवान, ईश्वर, प्रभु, अल्लाह इत्यादि जे जो शब्द व्यवहार कले से एक एवं अभिन्न सबु घटरे अर्थात सबुरी भितर से विद्यमान। पृथ्वीर घड़ीसंधि अवस्था से निजे शरीर धारण करी एपर्यंत जेबे भी से अवस्था आसीची से निजे शरीर धारण करी मनुष्य को एक नूतन अवस्था को नेबा पई दिग्दर्शन देबाकू एवं ता सह निजे से पथरे चली एक उदाहरण होइथांती। वर्तमान जेतेबेले मनर विकास एक चरम अवस्था को पहुंचला तेणु आउ ए अवस्था रे अग्रगतिर संभव न देखी श्रीमा श्री अरविंद ए मॉडल व मोर शरीर नहीं जन्म हेले। एक नूतन युग जहाको सत्य युग बोली कहा जाउथिला सेही युग पाई सेही युग आगमन पाई से माने आसिले पृथ्वी को और श्रीमा श्री अरविंद याको अतिमानस युग बोली कहले। मानव रूपांतरित हेबो एवं सेही रूपांतरित मानव हेबे अति मानव। श्रीमा श्री अरविंद जे खाली एटा कहिसंती ता नुहे, उभय साधना द्वारा तांपाई मार्ग सेथिपाई मार्ग मध्य प्रस्तुत करिसंती एवं सेही मार्ग रे जीवा पय उपाय आमान को बतई जाइसंती। तेणु श्री अरविंद जोग को रूपांतर जोग कहा जाउछि एवं एही जोग रे पाद देले श्री अरविंद कहउछंती तापाई दुईटा ग्रेट स्टेप कहउछंती। वन ऑफ द टू ग्रेट स्टेप्स इन दिस योगा इज टू टेक रिफ्यूज इन द मदर। एही जोग रे दुईटी विशेष पदक्षेप मध्यरु गोटे हेला मां को निकट रे शरण नेबा। तापर श्री अरविंद को पचरा हला आपण से दिन से गोटे वन ऑफ द टू ग्रेट स्टेप्स जो कहिले तले अन्यटी कोन। तो श्री अरविंद कहउछंती एस्पिरेशन ऑफ द साधक फॉर द डिवाइन लाइफ, दिव्य जीवन प्रति साधकर आस्पृहा। तो ये दीटा ग्रेट स्टेप योजन आवश्यक। गोटे हला मां को निकट रे शरण नेबा एवं अन्यटी हला दिव्य जीवन प्रति साधकर आस्पृहा। तो ये मां को निकट रे शरण नेबाटा एते गुरुत्वपूर्ण सेटा हम जानि पाउछे। माने काहेकि कारण मां बहिर शेष अध्याय रे हम पढ़िथिबा शेष पैराग्राफ रे श्री अरविंद लिखिले
ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅନୁମତି ଏବଂ ନିମ୍ନର ଆବାହନ ଏ ଦୁଇର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଉଭୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଘଟାଏ, ତାହା ହିଁ ଭାଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କର ସତ୍ତା ଓ ଶକ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ମାନୁଷୀ ପ୍ରୟାସ ବା ତପସ୍ୟା ନୁହଁ, କେବଳ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ ଆବରଣ ଛିନ୍ନ କରିଦେଇପାରେ, ଆଧାରକୁ ଗଢିପାରେ, ଏହି ତମିଶ୍ରା ମିଥ୍ୟା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତରେ ଉତାରି ଆଣିପାରେ ସତ୍ୟ, ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଅମର ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କେହି ସାଧକ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଗର ମନ୍ତ୍ର କଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମାଙ୍କ ନାମ ହିଁ ଏଇ ଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ କିଛି ବିଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ମାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ମୋ ନାମ ବା ଯୁଗ୍ମ ନାମ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ମା? କେହି ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ ମା ବହିରେ ଆମମାନଙ୍କ ମା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମୀରା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ମୀରା କୋଉ ମାରେ ତାଙ୍କ ଅଟକି ଗଲା ଏବଂ ମା ବୋଲି ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାପରଠୁ ସେ କହିଲେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଲେ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମା ନା। ତେଣୁ ସାଧକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ମା ବହିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଏଇ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ହଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସେ କଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ନୁହନ୍ତି କି ଯେ ବିଶ୍ୱଗତ ଓ ବିଶ୍ୱାତୀତ ସତ୍ତା ଏ ଦୁଇ ବୃହତ୍ତର ଧାରା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ମୂର୍ତ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହଁ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ କଣ ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଝିରେ ଏଇ ଅନ୍ଧକାର, ମିଥ୍ୟା, ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଓ ମହାନ ପ୍ରେମ ବର୍ଷରେ ଅବତରି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଏଥିରେ ବି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମତି ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିପାରୁଛେ ମା ଯଥାର୍ଥରେ କିଏ? ସେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଶ୍ୱଧାତ୍ରୀ, ଜଗଦମ୍ବା, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ମଣିଷ ରୂପରେ ଧରାରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପାଖେ ସେ ମା ରୂପରେ ହିଁ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଶରୀରରେ ସେ ଆସିଲେ କାରଣ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଧରଣର ଯୋଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେପରି ସାବିତ୍ରୀରେ କୁହାଯାଇଛି, even the matter shall reveal the spirit's face। ତେଣୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ସବୁରି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ସାଧକକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଓ ହୃଦୟ ପଛରେ ନିଗୁଣ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ଆମ ଅନ୍ତରରେ ମା ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇଠାରୁ ତଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ସେଇଠାରୁ ଆସିବ ଜ୍ଞାନ, ଆସିବ ଆନ୍ତର ବାଧା ବିପତ୍ତି ସବୁକୁ ଦୂର କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ସାଧନାର ସାର୍ଥକତା ନିମିତ୍ତ ଭଗବତ କୃପା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଅବିରାମ ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କୃପାର ଅବତରଣ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତାପରେ ହେଲା ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ଯେତେ ଖୋଲି ଧରିବା, ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ଯେତେ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବା, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିର୍ଭରତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଆମକୁ ଘେରି ରହିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ତାପରେ ହେଲା ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ରେୟାର କେସ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ କଳ୍ପନାରେ ଆଣିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଳ୍ପନାରେ ଆଣୁ ଆଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ଆମେ ଅନୁଭବରେ ଆସିବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବରେ ଆସିବ, କାହିଁକି ନା ଯଥାର୍ଥରେ ସେଠି ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ଅନୁଭବକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି, ତାହା କ୍ରମଶଃ ଉପଲବ୍ଧିରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସତତ ଅନୁଭବ କରିବା କିପରି ବା ତାକୁ କିପରି ସଦା ଧରି ରଖିପାରିବା, ଠିକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମାଙ୍କୁ ବି ପଚରା ଯାଇଥିଲା। Sweet mother, how can I feel the divine presence constantly?
तो माँ किंतु उल्टा चैलेंज करदेले कहले मु तुमको पचारुछि तुमे कौन करुछ जे उपस्थिति को तुम अनुभव करि पारुना दिव्य उपस्थिति को अनुभव न करि पारिबा तो कौनसी कारण नहीं बोली माँ कहउछंदी पुन कहउछंदी आम भितर थरे भी जदि उपस्थितिर अनुभव थरे भी आसी थाए तेबे सब समय ताको धरि रखिबा समर्थ हेबा उचित कारण यथार्थरे से कारण जेहेतु से आम भितर अच्छंती से आम अंतर विद्यमान तेणु जदि थरे भी से अनुभवटा आमर आसी ताको आमे धरि न रखि पारिबा काहीकि बोली माँ कहउछंती तेणु यह केवल आम अज्ञानता ही ताको अनुभव करने को दिए नाही बोली कहउछंती आमको सर्वदा सचेतन रहिबाको हेबो जेपरि थरे आसीथिबा अनुभव को हरई न दो जो कथाटी आमे थरे शिखिछु ताको काहीकि भूलिबा शिखिथिबा कथाटी किंबा अनुभव करिथिबा कोनोसी घटना माने कोनोसी उपस्थिति को जेतेबेले माँ को उपस्थिति को जन अनुभव कला ताको गोटे से जनरली कौन लगे ताको जे सेटा सहित गोटे मिराकल बा गोटे असाधारण जिनस एमती भाविकी से भाबू भाबू से अवस्था यही अवस्था कौन सब बड़े मु रही पारिबे जो भावनाटा धारणाटा आसी जाए पुणी से साधारण अवस्था को आमे फेरी जाऊ तेणु प्रथम है आमे से दिव्य उपस्थिति को सतत धारण करने पाई चाहिबा वी मस्ट विल फॉर इट बोली माँ कहउछंती हां तापर है सेटा होची हमर गोटे अभिप्सा रहिबो जे मु केमती दिव्य शक्ति दिव्य से उपस्थिति को सब बड़े सतत धारण करी रखि पारिबी एवं से अनुभव रे मु सर्वदा तांको सहित रही पारिबी तापर ता पई कोन करबा द्वितीय है संकल्प शक्ति को आम दृढ़ करबा दरकार जिते बड़े भी आम भूली जाऊे पुणी जमती संकल्प शक्ति आम दृढ़ हम ताहले आम पुणी ताको आम टाणी आनिबा पुणी ताको आम आउ थरे रिफ्रेश करी चलीथिबा सेई अनुभव ताको तापर है आंतरिक हेबा कि जहाँ जहाँ आमको सही दिव्य उपस्थिति सह संपर्कित करी रखिबो ता आड़को खोली हेबा एवं जहाँ दूरे नब ताको प्रत्याख्यान करबा तेणु आम भीतर अनेक किसी गोलमालिया जिनस सब रही जहाँ सब हमको दिव्य उपस्थितिर अनुभव ठारू दूरे निए विभिन्न प्रकार से सब हमको अटैक करती मनुष्य माध्यम रे हो कौन से परिस्थिति माध्यम रे हो तेणु मन जदि ग्रहण करे किसी ग्रहण करता है मन जदि ताको सम्मति दौथा प्राण तार निम्न प्रकृतिर पुणी प्ररोचन द्वारा ताको ता अनुभव दूरे नब हृदय रे जदि किसी अनुभव आसे मन प्राण ताको विभिन्न सजेशन द्वारा ताको आवृत करी पकेबे तेणु मन प्राण शरीर सब प्रतिकूल गुण गुड़ी को सर्वदा सचेतन भावे प्रत्याख्यान करने को हेबो प्रत्याख्यान सह जदि माँ को समर्पण भाव न रहे तेबे ता बारंबार प्रत्यावर्तन करिवो तो कारण जेतेबेले आमे ताको रिजेक्ट करूछु सेटा कोन होय केवल रिजेक्शन रे सेटा सप्रेस हो जाए तेणु ता सहित जदि समर्पण भावटा थाए माँ सेटा को ट्रांसफॉर्म रूपांतर करती से गुणटी को से रिपु को केमती भाव सेटा पुणी सप्रेस रही थाए जितेबाला आम गोटे डबारे गोटे स्प्रिंग को रखी चापिकी बंद कर दो ठीक खोलु खोलु से जमती स्प्रिंग टी धड़ किना छिटकी पड़े ऊपर को उठी जाए सेमिति आम जदि सरेंडर बिना जदि आम खाली प्रत्याख्यान कर रिपु गुड़िक सेमती लुचि था कोटी सरफेस रे सांगे सांगे सुजोग पाइले उठी आसती तेणु जदि आम दिव्य उपस्थिति को जदि सदा धरी रखा चाहूँ मंदिर टी आमको शुद्ध रखा हेबो माँ बहिरे जमी श्री अरविंद कहते आमको मंदिर टी आगे शुद्ध रखा पड़ो से आम दिव्य उपस्थिति को इनस्टॉल करने को चाहूँ केमती तार गोटे प्रकोष्ठ बा गोटे रूम रे आम गोटे प्रिय अतिथि को आम रखा चाहूँ किंतु से प्रकोष्ठ टी वर्ष वर्ष धरी व्यवहार है ना सेठी कौन है सेठी बुढ़ियाणी असरपा मूषा एवं विभिन्न पोक जोक घर कर सब थे तांको प्रथम हमको बाहर करी रूम टाको भल करी सफा करी परिष्कार करी सुंदर कले तो अतिथि रहिबा योग्य हुई अतिथि को रहिला भली योग्य होई परिबो से रूम टी जदिओ सफा कला बेले से माने हम ऊपर आक्रमण भी करि परंती हमको दंशन करि परंती किंतु हमको सजाग सचेतन रही तांको से युद्ध करी माने तांको से फाइट करी तांको बहिष्कार करबा को हेबो ठीक सेही परी हम निम्न प्रकृति को मध्य निम्न प्रकृति माने सेमती ठ कर उठुथिबे तांको सह मध्य युद्ध करी तांको बहिष्कार कले जाई जो हम मंदिर टी शुद्ध हबा हम सत्तर आम भीतर टी शुद्ध हेले दिव्य उपस्थिति को हम सतत अनुभव करि परिबा
ତ ଆନ୍ତରିକତା ହବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କୌଣସି ଛଳନା ରହିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବାହାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହିକିରି ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଥାଉ। ବାହାରେ ଭଲ କଥାଟେ କହୁଛୁ, ଆପଣ କେତେ ବଢିଆ, ଆପଣ ସବୁ ଭଲ କହିଲା ବେଳକୁ ଭିତରେ ଭାବୁଥିବୁ କଣ ଲୋକଟା ତ ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଆମେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଦେଖଉଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ମା କେବେ ବି ଛଳନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଠକିଲେ ବି ଆମେ ଠକିବା କାହାକୁ? ଏମିତି ଥରେ ଗୋଟେ ନିରାକାରୀ ବହୁତ ସମୟରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଟିଟିକୁ ଠକିଦେଲି। କେମିତି ଟିଟିକୁ ଠକିଲୁ? ମୁଁ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଟ୍ରେନରେ ଗଲିନି, ସେ ମତେ ଖୋଜୁଥାଉ। ସେମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ସେମିତି ହିଁ ଠକୁ ଓ ସମୟରେ ନା। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠକିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ମାନେ ସେଟା ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ଠକୁ। କାରଣ ମା ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ବି କର୍ମଫଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଠକିବୁ ବି କାହାକୁ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ, always behave as if the mother is looking at you. Indeed, she is always present. ତ ସଦା ଏପରି ବ୍ୟବହାର କର ଯେପରି ମା ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥରେ ସେ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ସର୍ବଦା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ରଖିବା। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁ, ବାଧା ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡୁ, ତାପରେ ମନେ ପଡେ ମାଙ୍କ କଥା, ମାଙ୍କୁ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବିକଳ ହେଇ ଡାକିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ, ତାର ସମାଧାନ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ବଦଳରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଭାବି ଦଉ ଯେତେବେଳେ କି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏମିତି କଲାରୁ ସିନା ଏଇଟା ହେଲା, ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା, ମୋର ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା କି ମୁଁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲି, ଯାହା ସେଇ ଲୋକଟି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ମାଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ କେତେ ପାଚେରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦଉ। ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବଟି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଯାହା ଅଛି, ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମା ମତେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଯେମିତି କୃତଜ୍ଞତା ହେଇପାରିବା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି। ତାହେଲେ କଣ ନେକ୍ସଟ ହେଲା, ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ସେହି ଦିବ୍ୟଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଯିଏ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯିଏ ସେଇ ଦିବ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି କ୍ୱାଲିଟି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯାହା ରହିଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବି ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲାଇଜ କରିବାକୁ ହବ, ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଟା କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜକୁ ଖୁସି ତ ରହିକି ପାରିବା, ନିଜ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଯେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାକୁ ନା। କାହିଁକି ନା କାରଣ ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କଣ ହବ ଅସୁବିଧା? ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। କାରଣ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆମେ ଅନ୍ତରରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବା। ଡିପ୍ରେସନ ଯେପରି ସ୍କୋପ ନ ପାଏ ବା ସୁଯୋଗ ନ ପାଏ। କାରଣ ଡିପ୍ରେସନ ହଉଛି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଅସ୍ତ୍ର। ସବୁ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ। ଯଦି ମା କହିଲେ ବାହାରେ ସିନା ହସିବନି, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତମେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବ ନା। କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସ୍ୱତଃ ଗୁଣ। ଥରେ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ ନା ପ୍ରାୟ ଶୁଣିଥିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି, ସେ ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା। ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଥରେ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ଜୋକ୍ ଟି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ସେ ଜୋକ୍ ଟିକୁ ସେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେ, ଆଉ ଥରେ କହିଲେ। କଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ ଭଦ୍ରାମୀ ସହକାରେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜୋକ୍ ଟିକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଏଥର କିନ୍ତୁ କେହି ହସିଲେନି। ଆଉ କେତେ ଥର ହସିବେ ନା। ତେଣୁ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲ ତ ଗୋଟେ ହସ କଥାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶୁଣିଲେ ଆଉ ହସି ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ହସି ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦିନଟି ତୁମର ବିନା ହସରେ ଯାଉଛି, ସେଇ ଦିନଟି ତୁମର ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବ। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଓଠ ତାହା ଜାଣିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାଏ। ତେଣୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝେଇଲେ। ସାଧାରଣ ଲାଇଫରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ
ଏଇଟା ଯଦିଓ ତାଙ୍କ କଥା ଥିଲା, ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛେ। ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସଦା ଅନୁଭବରେ ଆଣି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଧା ବି ଏ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅତିକ୍ରମ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ହେଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟ ରହିବା ବା ସାହସିକତା। ଭୟ ହେଲା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେମିତି କହିଲେ ଡିପ୍ରେସନ, ସେମିତି ଭୟ ବି ତାକୁ ବି ସେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଭୟ କରୁ ତାହା ସେ ଘଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୟର ମୂଳ 3ଟି କାରଣରୁ ମୂଳ କାରଣ ହେଲା, 3ଟା କାରଣ ମା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ତୃତୀୟ କାରଣ ଯୋଉଟା ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆମେ ସେ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି ଆମେ ବେଶୀ କନସର୍ନ। ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆମେ ପୁରା ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ଥାର୍ଡଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ସଚେତ ରହିବା, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ସୁଦୃଢ ହେବ। ମୋ ପାଇଁ କଣ ଉତ୍ତମ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ମୁଁ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି। ଏଇ ଭାବନାଟି ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ମା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ମାଙ୍କ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମକୁ ସହଜ ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଲା ନାମ ଜପ। ନାମ ଜପ ସହ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କହିଲେ, ନାମ ଜପ ସହ ସବୁବେଳେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମା ମୁଁ ତୁମର, ମୋର ହିଁ ପ୍ରତିକୂଳ ରିପୁ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ସବୁକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ସ୍ୱତଃ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ତା ଯାହା ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସବୁ ସଂଗଠିତ ହେବେ ଏବଂ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଧୀନକୁ ଆସିବେ। ସତ୍ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ହବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେତୋଟି ବାଣୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିନ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଓ ଅନୁଭୂତି। ଯଦି ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତୁମେ ମାତୃ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କର, ୟୁଜୁଆଲି ଆମେ ଦିନ ଭିତରେ କଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ ଭୁଲି ଯାଉ, ବାଇଚାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଆମର ମନେ ପଡେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଠିକ ଓଲଟା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତୁମେ ମାତୃ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କର, ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଏପରି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସକ୍ରିୟ। କାରଣ ଏହା ବିନା ଏଇଟା ଭାବିବା ଏଇଟା ହବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଥିଲେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବା ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତ ଦିନ ଭିତରେ କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ କେମିତି ହବ? ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିଟା, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭୂତିର ଅନୁସରଣ କରେ। କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଥିବା, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଦିନ ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ରାତିରେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି କଣ ହୁଏ, ସେ ଅନୁଭୂତି, ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ ସେ ରାତି ସମୟଟା ସେ ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ସେଟା ଅନୁସରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। এটা ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର, କାରଣ ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବାଟା, ଦିନରେ ଆମେ କେତେ କନସିୟସ୍ ହଉଛୁ, ସଚେତନ ହଉଛୁ, ତା ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନିଜ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାଟା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କର୍ମରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ତା କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ କଣ ହୁଏ? ଫଳରେ ମନ ସକ୍ରିୟ ଓ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହେ ଓ ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଓ ସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ମା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ବହିରେ 5th ଚାପ୍ଟରରେ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ସେଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି
ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ତେବେ ବି ଭାବ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଫିଲ୍ ହବ ଯେ ମା ମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ତେଣୁ ଆମ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ମା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ସଚେତନ ଭାବେ ଏ ଭାବନାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ମନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେଲେ ହିଁ କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ବାସ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରଖ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ମାଙ୍କ କ୍ରିୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେଣୁ ଏଟା ପାଇଁ ଖୁବ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆଗ ଶିଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ବାହ୍ୟ ଚେତନାରେ ରହିଥାଉ, କୋଉଠି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ଏଇସବୁ ନେଇକିରି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥାଉ। ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ଖୋଜିବାଟା ଛାଡି ଦଉ ମୋ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବେଶୀ ଭାଗ ସମୟ ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ବାହାରେ ବାହାର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବାକୁ, ବାହାରେ କିଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଭନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ବି ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଯେତେବେଳେ ବାହ୍ୟରେ ରହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରେ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ଆମେ ହୃଦୟରେ ମୋର ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇକିରି ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ବି ଧର କଥା ହଉଛୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହବା। ଯାହା କାମ କରୁଛୁ ଭିତରେ ଦେଇ କାମ କରିବା, ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରର ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ଏବଂ ଇନୱାର୍ଡ ହେଇକି ଯେତେ ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନୀରବ ରଖିବା, ତାହେଲେ କଣ ହବ ତମ ଭିତରେ ମାଙ୍କ କ୍ରିୟାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ବି ଆମେ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଏ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତା ସତତ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବା, ଏଟା ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦଉଛି ଗପଟିକୁ। ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ହାର ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ, ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସୀତା। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କଣ କଲେ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ରତ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନା ଏଇଟା ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି, ସେ ତାକୁ କାମୁଡିଥାନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଏଇଟା ଦେଖିକି ବିଭୀଷଣ ବହୁତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ ମାଙ୍କଡଟା କଣ ବୁଝୁଛି ଯେ ଇଏ କଥା, ରତ୍ନ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଏସବୁ କଣ କରୁଛ ତମେ। ତେଣୁ କହିଲେ, ହନୁମାନ କହିଲେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଏଟା କି ଲାଭ ନା। ତାହେଲେ ବିଭୀଷଣ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଧାରଣ କରିଛ ତାହେଲେ ସେଠି କଣ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ, ତାହେଲେ ସେ ଶରୀରର ଲାଭ କଣ। ସେଠି ସେତେବେଳେ ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କହିକିରି ସେ ଛାତିଟାକୁ, ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଚିରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ମାତା ସୀତା ଯେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତରରେ। ହନୁମାନଙ୍କର ସେହି ଯୋଉ ତୀବ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ବି କହିଲେ ଏସେନ୍ସିଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆମକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାନେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନ୍ତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଏକ ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ଆସେ ଯେ ସେମାନେ ସେ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯୋଉ ଏବେ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ, ଯେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସବୁଆଡେ କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କରାହଉଛି, ତେଣୁ କାହା ଭିତରେ କୋଉଠି ଟିକେ ଥିବ ସେଠି ଲାଗେ ଏଟା ହେଇଯିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ନିଆଁଟା ଲାଗିବ ନା। ତେଣୁ ସେମିତି କେତେ ଜନ୍ମ ଏବଂ କେତେ ଦେଇକିରି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ହେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କେତେବେଳେ ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷର ଉପସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବଟି ଆସିଯାଏ। ଶେଷରେ ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖାରୁ କିଛି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିବି। ସେଟା ହଉଛି, ତୁମେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ ତୁମେ ନିଜକୁ ଦେଇଦବ, ତୁମର ସେତିକି ଅଧିକ ଅନୁଭୂତି ସବୁ ହେବ। ଏହା କେବଳ ଅନୁଭବ ବା ଧାରଣା ନୁହେଁ, ଏକ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନା। ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଦେଉଥିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଟା ଆମର ସେତିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଆମେ ସେତିକି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାକୁ ନେଇକି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଗ ଛୋଟ ଗପଟେ କହିବି, ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି। ସେତେ ଗପ ମାନେ ଗୋଟେ ଘଟଣାଟେ,
ଜଣେ ସେମିତି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ କୋଉଠି ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସବୁ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ଅଫରିଂ ବକ୍ସ ସେଠି ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଆଯାଉଥାଏ ଯିଏ ଯାହା ଅଛି ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ଥାଏ, ମାନେ ସେ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଥିଲା ବାହାରି ଆସିଲା। ଦେବେ କି ନାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ମୁଁ ଦେବି, ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସବୁ ଦେଇଦେ, କିଏ ଗୋଟେ କହୁଛି ତୁ ସବୁ ଦେଇଦେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ସବୁ ଦେଇଦେବି ପୁଣି ମୋ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ, ଏବେ ମୁଁ ରିକ୍ସା କରିକିରି କି ଅଟୋ କରିକି ଯିବି କେମିତି, ଏଇ ସବୁ ଧାରଣା ଆସୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା ତାଙ୍କ ରଖିକିରି କିଛି ଖୁଚୁରା ଖାଲି କାଢୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେମିତି ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ୱର ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଦେଇଦେ ନା, ପୁଣି ସେ ହାତ ପୁରଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କାଢିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଅନ୍ୟ କିଛି ସଜେସନ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଏମିତି 3-4 ଥର ପରେ ଭିତରୁ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱରଟି ପୁଣି କହୁଛି ସବୁ ଦେଇଦେ, ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇକି ହାତ ପୁରେଇଲେ ଏବଂ ଯାହା ବାହାରିଲା ସବୁ ଆଉ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ନ କରିକି ସେ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଆସିଲା। ସେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ଟା କଣ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେଠି ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। ଯିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେ, ତାଙ୍କରି ସହିତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସେଠି ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ଏବଂ ଆଉ କଣ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ କି, ସେଇ ତ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଧାରଣାଟା ଦେଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଟଟା ଦେଖଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କୁ ବାଟ ଦେଖେଇବା। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟଟା କେମିତି ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ତାପରେ ହେଲା ହଁ, ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଦେବ ସେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ସେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବିରାମ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ, ତୁମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସେ ରହିଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଇଦବା ଅର୍ଥ ଯେ ଖାଲି ଅର୍ଥ ଦେବା ତା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଯଦିଓ କହିଲି, ଠିକ ନିଜକୁ ଦେଇଦବା, ମୋର ସବୁ କିଛି, ମୋର ସମୟ, ମୋର ଚିନ୍ତା, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ଅଫରିଂ ହିସାବରେ ଦେଇ ଚାଲିଥିବି, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ରହିକିରି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖେ ସମର୍ପି ଚାଲିଥିବି। ତେଣୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ଦବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଅବିରାମ ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମର ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ, ତୁମର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାରେ ସେ ରହିଥିବେ। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ସିଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନ ହେଇଯିବ। ସେ ସବୁ କିଛି ଯେମିତି, ମାନେ ମୋର ସବୁ କିଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବ, ଏପରି କିଛି ଆସ୍ପୃହା ନଥିବ ଯାହା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ପାଇବନି। ତୁମର ଡିଭାଇନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବା ଦିବ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଅନୁଭବ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟତ୍ୱ ଅନୁଭବ ହେବ। ଏପରି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ତୁମେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁଥିବେ, ଖାଇଲା ବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଥିବେ, ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଶୋଇଥିବେ, ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ସେଇ ପ୍ରେମ ହୋଇ ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିସକାଶେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ, କିଛି ବି ଯେପରି ନିଜ ସକାଶେ ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରଖି। ସେ ଯୋଉ ଦେଇଦବା କଥା ହଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଦଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଇ ପାରିବା ସେତିକି। ସେଟା ଯଦିଓ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ସେଇ ଗପଟି କହିଲି, ଆଉ ମନ ବହୁତ ସଜେସନ୍ସ ଦବ, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ସେତେବେଳକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେଲେ ମୋର ବୋଲି କଣ ରହିବ, ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବି କଣ ରହିବ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇଦଉ, ମା ସେ ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗପଟି ବି ମା କହିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବୁଢୀ ଜଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ସେଦିନ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟେ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ତା କହୁଛେ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ ହେଲା ପରି, ଯେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟେ ପାଇଲା ଏବଂ ତା ପାଖେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା, ଫାଳେ ଖାଇକି ଆଉ ଫାଳେ ରଖିଦେଲା ତା ପରଦିନକୁ ଖାଇବାକୁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି, ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଜଣେ ଅତିଥି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମତେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଏଠି ପାଇପାରିବି କି? ସେ ବୁଢୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ଅତିଥି ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଗବାନ ବୋଲି ସେ ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କହିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ କିଛି ନିଆଁ ଦେଇପାରିବିନି ନିଆଁ ପୋଇଁବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଶୋଇବାକୁ ବି କିଛି ଦେଇପାରିବିନି, ମୋ ପାଖେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କେବଳ ଏତିକି ଦେଇପାରିବି, ମୋ ପାଖେ ଯେତିକି ଅଛି, ଏ ଫାଳ ଆମ୍ବଟି କେବଳ ଅଛି, ସେତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି। ତା ମାନେ ବୁଢୀ ଯାହା ଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେଲା। ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ନିଜେ ଶିବ ଥିଲେ, ମହାଦେବ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହଉ
କଥା ହଉଛି ଏଠି କେମିତି ସବୁ କିଛି ଦେଇଦବା କଥା। ଆମ ପାଖେ ଏବେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ସେଥିରୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଜଣଙ୍କ ପାଖେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ 100 ଟଙ୍କା ଟା ପୁରା ଦେଇଦେଲା, କି 10 ଟଙ୍କା ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଟା ପୁରା ଦେଇଦେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ହେଲା ୟାର ଯୋଉ ଇଏଟା ମାନେ ଯିଏ ପୁରା ସବୁ କିଛି ଦେଇ ଦଉଛି ତାର ଇଟା ରହିଲା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଅଧିକ। କାରଣ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠଉଥିଲେ ଯୋଉ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଥର ପଠାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ମାସରେ ଟଙ୍କାଟେ ନା ପଠଉଥିଲେ। ମା ସେଟାକୁ ହାତରେ ଓଜନ କରି ଦେଖୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ବେଶୀ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଅଫରିଂ ସେଇଟା ଧରିଥିବେ, ଏଇଟା ଧରିଥିବେ, ଏଇଟାରେ ହେଭିନେସ୍ ବେଶୀ। ସେମିତି କଥା ହଉଛି ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ତୁମର ନିଷ୍ଠା, ତୁମର କ୍ୱାଲିଟି, ମାନେ ତୁମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ତୁମର ଭାବ, ସେ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି। ଥରେ ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏଟେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉ କୁରୁସଭାକୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ହେଲା, ସେମାନେ ତ ମାନିଲେନି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାନିଲାନି ଏସବୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି ଦୂତ ହେଇକିରି, ତେଣୁ ମୋର ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ହବନି କହିକି ସେ ବିଦୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ନଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ବିଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି କଥା ହବା ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ମା ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଦେଲ ମତେ ଆଗ ଟିକେ କଣ ଖାଇବାକୁ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଦୌଡି ଗଲେ, କଦଳୀ ମେଞ୍ଚେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ଛଡେଇକି ଦଉଛନ୍ତି। ଦବା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କଦଳୀଟାକୁ ମାନେ ଏତେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ କଦଳୀଟିକୁ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚୋପାଟିକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠିକ ବିଦୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କି ଅବସ୍ଥା, ଏ କଦଳୀକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଚୋପା ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚୋପାଟିକୁ ବି କୃଷ୍ଣ ଖୁସିରେ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଦେଖିକି ବିଦୁର ଠିକ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ନା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ମା, ସେଇଟା ଥିଲା ଅମୃତ ଭଳି ନା, କାରଣ ତୁମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଖୁଆଉଥିଲ କଦଳୀଠୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶୀ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଥିଲା। ସେଇଠି ସେ ବିଦୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଭାବର ଲୋଭୀ, ମାନେ ମୁଁ ଭାବକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଦେଖେ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି। ତ କଥା ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ଯୋଉ ଦବାଟା, ସେଟା ହଉଛି ଆମର ଭାବ ନା, କି କୋଉ ଭାବରେ ଆମେ ଦଉଛେ। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଛେ ଯାଇକି ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିଦବା, ଆମେ ଅର୍ଥ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଯାହା ବି ଆମର ଅଛି, କି ଆମର ସବୁ କିଛି ଯଦି ଦେଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଟା ସବୁଠୁ ଭଲ, ମାନେ ମାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଯାହାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତତଃ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କିଛି ଦବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେ ହଉ ପଛେ କିଛି ସମୟ, ଧର ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଧର ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେଇ ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ତ ଆମେ ସମୟ ଦେଇପାରିବା ସେଠି ନା। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଭାବରେ ଆମେ, ମା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କିଛିଟା ତୁମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଆରମ୍ଭ କର। ତେଣୁ ହଉ ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କଟି ଗଢି ଉଠିବ, ମାଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କରୁଛେ ସେଥିରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। କାରଣ ଆମେ ଭାବୁ ହଁ ଯୋଉ କାମଟା କଲେ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ସେଟା ବି କଣ ମାଙ୍କ କାମ ନୁହେଁ, ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କହୁ। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଏହା ହଉଛି ନିଜକୁ ଠକିବା। କାହିଁକି? ଆମେ କଣ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସତରେ ମା ବାହାର କରିଦେଲେ ବୋଲି, ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ବୋଲି ବାହାରିଗଲି ବୋଲି, କି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଇ ଭାବଟି କଣ ରଖିପାରୁ? କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ସେଟା ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ଆମେ କିଛିଟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। କହିବୁ ଘରେ ରହି ସାଧନା, ବାହାରେ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସାଧନା ବି ଏକ, ଆମେ ଘର ବି ଆଶ୍ରମ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁରାପୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଦିଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ରହିଛି, ଘରେ ରହିକିରି କରିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଯେମିତି ଏବେ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟର୍ସ ମାନେ ପ୍ରଥମ କୋଉଠି ଖେଳିଲେ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖେଳିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, ତାପରେ ମଇଦାନକୁ ଆସିଲେ ବା ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳିବାକୁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ତ ଭଲ ଖେଳି ପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହଉଛି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇ ଇଏରେ ହିଁ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଖେଳୁଥିବ ସବୁଦିନ। ଖେଳିକି ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ।
तेणु जो कामटी माने जहाँ ये रहीकि हमको संभव न होची जोटा माने प्रकृत एबे जोटा उड़ाजहाज तैयारी करिवो उड़ाजहाज पई एबे गोटे आमे जहाज तैयारी अछि आमे गोटे मॉडल टे तैयारी कर दे परिबा सिना घरे रहीकि किंतु ताको जदि उड़ाजहाज टी तैयारी करिया पड़िबो उड़ाजहाज कारखाना को हमको जीवाको पड़िबो सेठी कामटा करिया को पड़िबो एठी नुहे सेमिति हम आश्रम और घर भितर से येटे रही कारण आश्रम में सब प्रकार साधन रही हम साधना माने साधना पाई सो साधन सब रही जोटा कि समान परिवेश टा हमको ये मानकर भी मिल न था तेणु से जो परिवेश टाक भी हमको सेमती सृष्टि करिया को पड़िबो से परिवेश आनिया पड़िबो जोठी कि हम मां को सहित पूरा सतत संपर्क रे हमें रही परिबा एवं ताको उपस्थिति को सब अनुभव करि परिबा तेणु से माँ भी कहले निज परिवेश को निजे सृष्टि कर तेणु से परिवेश को आमको ही निजे बाछा पड़ो क्या डिपेंड करुचे सेटा हम अंतर स्थिति उपर भी डिपेंड करुचे केमती बाह्य परिस्थिति को आम केमती तैयारी करवा तेणु आ स्थिति आवश्यक रोचे सेमती किसी परिवेश निजक बाछा पड़ो जो परिवेश रे रहिले मुझे अवस्था को ये करि कारण सेमती कले ही एमती समय आसीबो जेकोसी परिस्थिति जेकोसी परिवेश रे रही मध्य आमे मां को सहित कनेक्टेड हेकी रही परिबा से कही मम वक्तव्य सारुछि मां को प्रति कृतज्ञ वंदे मातरम। बहुत सुंदर आलोचना था धन्यवाद। गोटे मिनिट मां नाम जप सहित आज पाठशाला को सांग करवा मा 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 Ma 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 Over.